हाँ तो भाई वडोदरा शहर का सबसे पहला व्लॉग देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ बोलते नहीं है, आपको करके बताते हैं। आज के वीडियो के अंदर वडोदरा शहर में काफ़ी ज़्यादा वायरल ऐसे मैडम आपके लिए वडोदरा शहर में सबसे पहला व्लॉग लेकर जयेश मोची व्लॉग्स और संगीता जी आपके सामने हाजिर है। अभी देखिए आपको बताता हूँ, ये है मैडम का ब्यूटी पार्लर, लिप्स ब्यूटी पार्लर। देखिए ब्यूटी पार्लर बंद है और हम सुबह करीब बजे से मैडम का यहाँ पर आप देख सकते हो लिप्स ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज़ के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं और पूरा जो है पार्लर अभी बंद है और मैडम के आने का इंतज़ार करते हैं और मैडम को कैसे कैसे हमने मनाया है वो हम ही जानते हैं, है ना। बाकी उनके पास टाइम ही नहीं होता है। आप भी वीडियो में अंतिम तक बने रहो, मैडम के साथ बात करवाऊंगा आपको। भाई आपको जो है पार्लर में अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, तभी आपके सारे 3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। तो आपके सारे जो ट्रीटमेंट है बाल और स्किन, आपका फेशियल बेसियल बालों में आप क्या क्या करवाते हो वो सब कुछ आपको मैडम बताएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अंतिम तक जरूर से देखिएगा। देखिए तो अभी आप देख रहे हो लिप्स ब्यूटी पार्लर खुल चुका है और एड्रेस की अगर बात करें तो सरदार स्टेट 4 रास्ता से जो रास्ता है वो आजवा चौकड़ी की ओर जाता है और इसी के बीच आपको जो है माँ हॉस्पिटल मिल जाएगा और उसी के बरोबर सामने आपको लिप्स ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, स्पेशल टाइमिंग लेके आपके लिए लिप्स ब्यूटी पार्लर में आ गए। अभी देखो पूरा खाली है, अभी 10 मिनट के बाद पूरा भर जाएगा क्योंकि मैम का टाइम 10:30 बजे का है और अब घड़ी में 10 बज रहे हैं ना। मैडम का पूरा ब्यूटी पार्लर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। देखिए चारों ही और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है तो जिस तरीके से भाई ट्रीटमेंट होंगे इसी तरीके से होगा। देखो 3 सीटिंग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है भाई, स्पेशल के लिए अलग अलग है। पूरी कुछ चीज़ें आपको डिटेल से बता रहे और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तहत मिलने वाली है। देखो दोस्तों, देखिए आपको लिप्स ब्यूटी पार्लर के मैम से मिलाते हैं। मैम क्या नाम है आपका, बताइए। आशा। हाँ, और सर राजेश। बराबर। तो आशा बहन बताइए अपने ब्यूटी पार्लर्स के बारे में और अपन क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कितना समय हो गया। मेरा नेचुरल ब्यूटी पे है। मैं आई थिंक 29 ईयर्स से ये फील्ड में हूँ, बट 10 ईयर्स मैंने केमिकल पे किया था। लेकिन जब लोगों का डेवलपर वगैरह केमिकल से जो हानि पहुँचती है बालों में, लेकिन हम लोग नेचुरल पद्धति से करते हैं कि जस्ट पानी में घोल के हेयर कलर करना है। जैसे इनकी मैम का है, वाइट हेयर हो जाते हैं रूट्स, तो हमारे यहाँ के क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि हम लोग को केमिकल नहीं चाहिए। लेकिन तो मतलब में सारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा आयुर्वेदिक स्किन और हेयर के लिए, हेयर का ज्यादा। बराबर। और मैम अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो कोई नंबर वगैरह अपन देते हैं? नंबर अभी तो दिया था लेकिन बहुत रश बढ़ गया है, तो 9724332569। અમને શું પ્રોબ્લેમ છે પહેલા મને જણાવી દો। મારે વ્હાઈટ વાળ બહુ થઈ જાય છે અને હેર ફોલ પણ છે। હેર ફોલ વધારે થાય છે। તમે કઈ કેમિકલ કર્યું છે વાળમાં? બોટક્સ? યસ। હવે સાંભળો, તમારું આજે વ્હાઈટ રૂટ્સ વધારે તરત જ થઈ જાય। અમે લોકો જેવી રીતે તમને મારો કોન્ટેક્ટ ના થયો હોત તો તમે શું કરત? કેમિકલ વાઇઝ કલર કરત, બરાબર। પણ મારા ક્લાયન્ટો શું કરે છે કે અમે જે આયુર્વેદિક હેર કલર છે આપણો એ અમે લોકો રૂટ્સમાં પાણીમાં ઘોલીને લગાવીએ છીએ। આજે તમને બી હું ટ્રીટમેન્ટ આપીશ, પછી તમને જો ઠંડુ ઠંડુ જ લાગશે, મીન્સ આંખોને હાનિ ના થાય, પછી આપણા યસ ઇચિંગ નહીં થાય, કશું જ નહીં, બરાબર। એટલે તમને એવી રીતે આજે તમે જુઓ રિવ્યૂ તમારો કેવો છે અને પછી તમને જે આ હેરફોલ થાય છે ને એનું આપણે આયુર્વેદિક હેર સ્પા કરીશું, એ પોલિશ કરીશું પહેલાં તો હેરને, કે આ તમને જે રફ હેર થઈ ગયા છે ને એટલે તમારા વાળ ટુકડા ટુકડા થઈને તમે કાલે મને કીધું ને ટુકડા એ તમારા પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ થશે બીજે જ દિવસથી। 15 દિવસ પછી તમને કેવું લાગે છે મને જણાવજો, ઓકે। અત્યારે આ રફનેસ લાગે છે તમને, ફીલ કરો વાળમાં, હે ને? આજ હું તમને હમણાં 1 કલાક પછી રિવ્યૂ બતાવીશ, ઓકે। देखिए भाई आपके संगीता जी का यहाँ पर ट्रीटमेंट मैम के अकॉर्डिंग शुरू हो गया है। ये क्या कर रहे हैं? हेयर वॉश कर रहे हैं, बराबर। देख लो અમારો હેર કલર આવે છે આયુર્વેદિક। જસ્ટ થોડુંક પાણી નાખવાનું હોય છે, 1.5 ટેબલ સ્પૂન જ લેવાનો છે, ઓનલી ફોર રૂટ ટચઅપ। જસ્ટ એને પાણી નાખશો ને એટલે તમને આ ફોર્મમાં આવશે, જુઓ। પાણી નાખીને હલાવવાનું જ છે, બીજું યસ યસ। 5 મિનિટ પછી એ થોડું જાડું બી થઈ જશે। અચ્છા।
હવે આ બેનના શેડ છે ને જે થોડો લાઇટ છે, બરાબર. એટલે અમે થોડો નેચરલ લીધો છે. અને અમુક વધારે કરીને ડાર્ક બ્રાઉન જ બધા રૂટ્સમાં લગાવે. બરાબર. આપણા જે ક્લાયન્ટને બધી વસ્તુઓ આપીએ છીએ એ આ જ છે ને? યસ, ઓઇલ, શેમ્પુ, અચ્છા, હેર માસ્ક, બરાબર. પછી આફ્ટર હેર વોશ એક કન્ડિશનરની જગ્યાએ અમારું આયુર્વેદિક છે. બરાબર. પછી અમે પિગમેન્ટેશનની ક્રીમ બનાવીએ છીએ, પછી રિંકલ્સની ક્રીમ એન્ટી એજિંગની, બરાબર. એ અમે અહીંયાથી આપીએ છીએ. એ બી અમારું ટોટલી આયુર્વેદિક છે. બરાબર. જો ઓપ્શન ક્લાયન્ટ પાસે છે અત્યારે, જ્યારે મારો કોન્ટેક્ટ ના થયો હોત તો એ લોકો કેમિકલ યુઝ કરવાના જ હતા. બરાબર. હવે આ તો એમના સુધી મારો વિડીયો ગયો તો એ અહીંયા આયા, બરાબર. તો હવે એમની એક ઓપ્શન છે કે તમે આ એકવાર ટ્રાય કરો, ગમે તો જ આવો. આપણે કોઈને ફોર્સ નથી કરતા. નથી કરતા. બરાબર. ચોઇસ ક્લાયન્ટોની હોય છે. બરાબર. જસ્ટ આ 5 મિનિટ પછી ચાલુ થઈ જાય ને પછી આટલી આ પાણી થોડું એડ Thickness કર્યું. આટલી રહે છે. યસ, અને હવે 1 સેકન્ડમાં 1 ડ્રોપ્સ પડે ને, યસ, પછી આ તમે લગાવવાનું ચાલુ કરો. યસ, બસ આટલું જ છે. સિમ્પલ, ઘરે બી કરી શકો. અમારી પાસે એટલો સ્ટાફ નથી તો કોઈને જોબ માટે બી વેકેન્સી અમે રાખેલી છે. જેને બી સ્પા, હેર કલર પ્લસ ફેશિયલ આવડતું હોય અહીંયા આવી શકે છે. અને આપણે અહીંયા બધી જ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અમે, મેકઅપથી લઈને બધું જ. બટ અત્યારે અમારું નેચરલ બ્યુટી પર વધારે ફોકસ છે. ક્લાયન્ટો સફર કરે છે. સો આશા મેડમે એમને સંગીતાબેનને સજેસ્ટ કરેલું કે તમારે પહેલા હેર વોશ કરવાનું છે શેમ્પૂથી, એના પછી કલર જે બનાવેલો છે અમે એ અપ્લાય થશે. બરાબર છે. આ મેં કલર બનાવ્યો હતો. Yes. બરાબર. દરેક ક્લાયન્ટને મેમ આશાબેન જે છે એ આવી રીતે ટ્રીટ કરે છે. yes. બધું એકદમ પ્રોપર વસ્તુઓમાં કામ થાય છે. એમના જે હેર કલર છે એ પ્રમાણે મેચિંગનો કલર અમે બનાવીને આપીએ છીએ. વોશ કર્યું છે, હવે આપણે હેર કલર એડ કરીએ છીએ. જેમ કે એમનો મેમે કીધું છે એવું હવે હેર કલર કરીએ છીએ આપણે. રૂટ્સ ની અંદર થશે. હા, પહેલે આપણે ટચઅપ કરીએ પછી रूट्सમાં કરીએ છીએ. संगीता जी, फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो चुका है. कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम ठंडक हो गया है पूरे स्तर में. सर में ठंडा हो गया है ना? बराबर. જે તમારું નામ? જે હેર કલર કરે છે તો આઈ થિંક જેમની સ્કિન બહુ જ પાતળી હોય, બ્લીચ વધારે કરેલું હોય કે પછી બહુ ડેવલપરનો યુઝ થયેલો હોય, એ લોકોને ખબર સ્કિનમાં થોડા ડોટ થઈ ગયા હોય, કલર બી સ્કિનમાં બેસતો હોય કેમિકલથી, તો એ લોકોને હલકું શું કોઈક વાર ઇચિંગ થાય તો બી આનાથી ઠંડક લાગશે એમને આ હેર કલરથી. પ્લસ સ્કિનમાં કલર મારો બધા ક્લાયન્ટને નથી લાગતો, ઇવન પાથીમાં બી ખબર નહીં પડે કે તમે કલર કર્યો છે. અચ્છા, એવું છે? યસ, મારા ક્લાયન્ટોના રિવ્યુ મેં ઇન્સ્ટા પર મૂકેલા છે. 29 યર્સથી મૂકું જ છું. પણ તમને અત્યારે સંગીતાબેન ઠંડુ ઠંડુ લાગે છે ને, સરસ મસ્ત લાગે. એટલે કેમિકલની કોઈ જરૂર ખરી? નથી, ના. આટલા વર્ષથી તમે કર્યું? કેમિકલ વાપરતી હતી ને તો મને બળતરા થતી. યસ, આજ રિવ્યુ લેવાનો છે. બળતરા મને થતી હતી. મને એકદમ ઠંડક લાગે છે. બસ મેં આટલું જ કહેવા માંગુ છું ભાઈ કે આપણે ઇન્ડિયામાં રહીને આયુર્વેદને આગળ લઈ જાઓ. બાઉન્સી લુકમાં છે, બિલકુલ બી હેર ઓછા નહીં થાય. જસ્ટ એમના જ વાળમાં આપણે ગ્રોથ વધારે બતાવી દીધો. સ્પ્રેથી કરી દઈશું. હેપી? હજુ એક તો પતવા બહુ જ નાઇસ લાગે છે. જો હવે ફર્સ્ટ ઉદ્દેશ્ય આપણો ક્લાયન્ટ સેટિસ્ફાઈડ થઈને જાય ને, અમે એવી રીતે પાર્લર ચલાવીએ છીએ. अब घड़ी में देख सकते हो 11 बज के है. देखिए सामने मैम के पीछे घड़ी है, 11 बजे है. आप देख सकते हो. આમાં આપણે ઉતાવળ ના કરી શકીએ. તમારે ખાલી અંદર ફેશિयल હોય તો અંદર તમારું શું છે હેર तो सभी जो है रील्स लेके आते हैं और मैम देखो कम्प्लीटली सभी को जो है बहुत ही बढ़िया से ट्रीट करते हैं. और आप भी घरे समय ले निकाल जाओ, के हाँ, आइएगा तो best- आपकी सारी best ट्रीटमेंट option बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी. બેટા હેર વોશ ફટાફટ કરીને જ આયા છે. ડાયરેક્ટ સ્પા લેવાનું છે, જેને બી હોય પૂછી લે. એટલે આપણો hair ના, અંદર બી ગયા ને 2 જણા. એમાં લાગી જાય રૂટ્સમાં. એટલે કોઈ હેર સ્પા છે એક બેન નું. કઈ ગયા હેર સ્પા વાળા બેન? જાવ ને તમે અંદર. ફેશિયલ બને છે. હા, આવી રીતે 1.5 કલાક. થોડીક વાર આમ મસાજ કરી દેવાની, આમ કરી કાલે આવો, એટલે પછી આપણું રૂટ કોઈ બાકી શું ના રહી કરવાનું છે? જાય. બાકી હોય તો પણ થઈ આ પારોલ અહીંયા આમને મહેસાણાથી જે આયા લાગ્યું છે એમાં હેર વોશ કરીને ફટાફટ સ્પા અંદર જ લઈ લે. ઠંડક થશે. મેમ તમને ઠંડક લાગે છે? ઓ બાપરે, ઠંડક જ થશે. આપણા એલર્જી કશું ફેશિયલ છે ને. શું કરું? હેર કલર આવશે, बराबर આ હેર માસ્ક આવશે, આ ઓઇલ આવશે, શેમ્પુ આવશે. बराबर આ 4 અમે હેર કોમ્બો આપીએ છીએ. बराबर પછી ફેસ માટે અમે લોકો આ એક 15 દિવસે જે અપ્લાય કરવાનું હોય આ ફેસ પેક આવે છે અમારો. बराबर. ને આ એક ડીટેન જેની સ્કિન બહુ જ બ્લેક થઈ ગઈ હોય એને અમે 15 મિનિટ લગાવવાનું કહીએ છીએ. આ ક્રીમ ઘરે બેઠા બી તમને સર્વિસ સારી મળે.
બરાબર. ક્રીમ આવશે નાની, જે રોજ હું બી અપ્લાય કરું છું. પિગમેન્ટેશન ની અલગ આવે બરાબર. અને એક જેને રિંકલ્સ વાળી. ઓકે. જેવી રીતે અમને લોકોને મારી 46 છે તો હું એન્ટી એજિંગ માં વધારે ક્રીમ યુઝ કરીને આવું છું. બરાબર. અને જેની સ્કિન બહુ ડાર્ક થઈ ગઈ હોય 15 મિનિટ ખાલી જસ્ટ ફેસ પર અપ્લાય કરીને રાખશે, એની ઉપર આ ક્રીમ થી અડધી ચમચી લઈને ફેસ વોશ કરવાનું છે Okay. 5 મિનિટ માટે. Okay. રિયલી 15 દિવસમાં રિઝલ્ટ. કાલે બી મેં ઇન્સ્ટા પર રિવ્યુ મૂક્યો છે, બેનને બધું જ મટી ગયું છે. બરાબર છે. 15 થી 20 દિવસમાં બધું એક રિઝલ્ટ સિટિંગમાં ફરક તો પડે. ઘરે બેઠા કરો યા પછી અહીંયા તમને ટાઈમ હોય તો અહીંયા કરાવો તો વધારે સારું રિઝલ્ટ આપીએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે. તો મેમ क्या नाम है आपका? મારું નામ પૂર્વી પંડ્યા છે. બરાબર. હું પરિવાર 4 રસ્તાથી આવી છું. અચ્છા. અને એઝ યુઝ્યુઅલ જે પ્રમાણે લોકો રીલ્સ અને વિડીયો જોઈને આવ્યા છે હા. એ જ રીતે હું પણ એમની કસ્ટમર બનીને આવી છું. બરાબર છે. હકીકતમાં તો આજ સુધી મેં કોઈ દિવસ ફેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ લીધી નથી. બરાબર છે. પણ જેવી રીતે આ લોકો હર્બલનો ઉપયોગ કરીને જે રિઝલ્ટ આપે છે બરાબર. ફર્સ્ટ ટાઈમ અને કદાચ લોંગ ટાઈમ સુધી હું આ ટ્રીટમેન્ટ લેવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. બરાબર છે. અને મારા હેર ગ્રોથ માટે પણ મારે અહીંયા હર્બલની ટ્રીટમેન્ટ લેવી છે, સ્પા અને કલરની. બરાબર. જે વાળમાં ઠંડક આપે છે. બરાબર. અત્યાર સુધી હું આર્ટિફિશિયલ કલર જ વાપરતી હતી છે, Yes. કોઈ પણ Okay. કંપનીનો, Okay. પણ મને રિઝલ્ટ મળતું નથી. પણ એટલે એકવાર મેડમની try પાસે કરો છો. મેડમની પાસે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવી ગયા છો. એકદમ અને એમના વિડીયો જોઈને જ એમ ઈચ્છા થઈ જાય છે કે ના, એમની મુલાકાત એકવાર લેવી જોઈએ. લેવી જોઈએ. સાથે સાથે હું બીજા 10 જણને પણ થેન્ક યુ થેન્ક યુ બરાબર. આટલો જ પ્યાર રાખજે. આ ડબ્બી જે આપણે આપીએ છીએ ને, જે સ્કિનમાં આટલી બધી કાળાશ, પછી આ તમને ડાઘા ડૂગી બધું 15 દિવસે એકવાર તમારે અડધી ડબ્બી ફેસ પર ખાલી અપ્લાય કરીને નાખવાનું છે. ઠંડુ ઠંડુ જ લાગશે તમને. બરાબર બરાબર. ઓકે. આજે મેમને જે આંખો નીચે આ ડાર્ક ટેનિંગ સર્કલ્સ થી વગેરે લઈને છે, બધું ટેનિંગ થી લઈને બધું જ આનાથી કવર થઈ જશે. અમે અચ્છા. પાર્લરમાં બી અમે આ જ વસ્તુ બ્લીચ નથી કરતા. અચ્છા. અમે ઠંડકની રીતે મટાડીએ છીએ. આયુર્વેદ હંમેશા ઠંડકથી કામ કરે. બરાબર. ઇવન બોડીમાં બી ઓકે ઓકે. જેવી રીતે આપણા પૂર્વજો હતા ને, વરિયાળી જીરું, એવી રીતે અમે આયુર્વેદાની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. બરાબર. આ તમારે 15 દિવસમાં એકવાર 10 મિનિટ લગાવી દીધું, એની ઉપર આ અડધી ચમચી તમારે લેવાનું, તરત જ એની ઉપર ફેસ વોશ ચાલુ કરવાનું, એ વ્હાઈટ ઉપર જ એકદમ હલકા હાથે પ્યારથી આવી રીતે ઓકે. બધી કાળાશ નીકળી જાય. આ બધું ડેડ સ્કિન ને બધું નીકળી ગયું પછી આ તમારે સાઈડ પર મૂકીને તમારે એની ઉપર 10 મિનિટ આ લગાવી દેવાનું. નાના બાળકને જેટલા પ્રેમથી મસાજ કરતા હોય Yes. એ રીતે કરવાનું Yes. છે. મેન મુદ્દો આ છે. કાલે- લઈને ઘસવા વર્ગી પડે ના, એવી ના, રીતે નહીં એકદમ ચાલે. slowly, ઓકે. પ્યારથી. ઓકે. પ્યારથી બધી વસ્તુ થાય. Okay. આ છે ને ફેસ પેક છે, જે હું એવરી ડે એવરી નાઇટમાં હું લગાવીને ઊંઘું છું, કેમ કે આખા દિવસમાં જેટલું બોડી ઓઇલ છોડે ને હા. એ ફેસ પર યા બેક પર જ છોડે. બરાબર. તો કોઈ દિવસ નાઇટમાં આપણે કશું બીજું અપ્લાય કરવાનું નહીં, ખાલી ઓઇલ કંટ્રોલનું ફેસ પેક. ઓકે. હું પોતે આખી રાત લગાવીને જડ્ડું લગાવી, કેમ કે મારી એજ 46 છે. Okay. તો મને આની નીડ છે કે સ્કિન Okay. ટાઈટ બી રહેશે અને ફોલ્લીઓ થવાના જ. અમે મેકઅપ બી કરીએ તો અમને ઇશ્યુ ના આવે. ઓકે ઓકે. હા. આ 200 ની જ છે. ઓકે બરાબર. આજે આ અમે 1500 માં 4 ડબ્બીનો કોમ્બો આપી દઈએ છીએ, પણ તમે અચ્છા. 2 મહિનામાં તમારી સ્કિન તમે પોતે ફીલ કરશો, કેમ કે એમાં મેઇન વસ્તુ આ છે, જે હું અત્યારે લગાવીને બી આવી છું. આની ઉપર હું પોન્ડ્સ પાવડર બી લગાવી શકું, અચ્છા. અથવા પછી હું આની ઉપર તમને કોમ્પેક્ટ પાવડર, હું અત્યારે કોમ્પેક્ટ લગાવીશ કેમ કે મને થોડું રેડી થવું હોય. બરાબર. પહેલા હું આ કરીને જ મેકઅપ કરું છું. તો મારી વાઈફને થોડા પિગ્મેન્ટેશનનો પ્રોબ્લેમ એ હું એની જ ક્રીમ તમને આપી દઈશ. ઓકે. પણ આ ક્રીમ જ હું અત્યારે જસ્ટ માઇનર આટલી જ લગાવવાની છે, 25 દિવસ ચાલે. બરાબર. પણ કોઈ દિવસ તમારી બોડી નીચે આમ સ્કિન લૂઝ નહીં થાય, ટાઇટનિંગ રહેશે, જે આપણને બધી લેડીને જોઈતું હોય, પણ ઈલાજ નથી હોતો આપણી પાસે. બરાબર છે. અને આ તમે ફીલ બી કરશો ને તો ઠંડુ ઠંડુ જ લાગશે તમને. છે કઈ केमिकल જેવું લાગે तो છે? दोस्तों मैम जैसे डिटेल में बता रहे हैं, मैम की स्किन देख के भी आप समझ सकते हो किस तरीके का प्रोसेस है. सारी कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक यहाँ पर. આપણે સ્પા કરીએ છીએ. પહેલે 1.5 ચમચી સ્પા લઈ લીધું છે बराबर. અને હેર વોશ કરી લીધું છે. હવે આપણે પાથી પાડીને સ્પા લગાવીશું, પછી આપણે મસાજ કરીશું. बराबर. ओके. देखिए भाई, जैसा आपको बताया यहाँ पर स्पा की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है. और देखिए रूट्स ની અંદર લગાડો છો હા, ને પહેલે બધું, રૂટ્સમાં લગાવીએ છીએ, પછી નીચે. પછી નીચેના હેરમાં. બરાબર છે. હવે આપણે આ થોડું સ્પ્રે કરીએ છીએ. બરાબર. હેર ભીના હોવા જોઈએ, કારણ કે અમને ખેંચાય ના એના. સ્પાની ક્રીમ લગાવ્યા પછી આપણે સ્પ્રે કરી દેવાનું. સ્પ્રે કરી દેવાનું. પાણી? થોડા, હા. શું વાત થોડું છે. ભીનું રાખવાનું હા, હા. અને હવે મસાજ કરવાનું. બરાબર. 5-10 મિનિટ મસાજ કરીને પછી હેર વોશ માં 5 બરાબર. મિનિટ પછી
5 મિનિટ મસાજ કરીને પછી હેર વોશ થશે બરાબર બધાની માટે સ્પાની ટ્રીટમેન્ટ આ જ રીતે હોય છે બધી પાણીથી જ બધું આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી આપણા પાણીથી જ કરીએ છીએ આપણું બધું આયુર્વેદિક છે એના માટે ઓકે આપણે પહેલા ક્રીમ લગાવી હવે મસાજ કરીએ છીએ અને આપણા ડેન્ડ્રફ છે હેર ફોલ થતા હોય તો આપણા સ્પાથી ઓછું થાય છે બરાબર અને આપણું ઓઇલ શેમ્પુ પણ યુઝ કરો તો બહુ બેટર છે બરાબર. બહુ જ સારું હોય છે બરાબર છે અને આપણું આ સ્પા છે જે ઓઇલ જેવું થઈ ગયું છે આ તમે જોઈ શકો બરાબર છો મેં ક્રીમ લગાવી હતી અને હવે આ પાણી જેવું થઈ ગયું બરાબર છે છે એટલે ઓઇલ જેવું કરીને એવું થઈ જાય છે જેવી મસાજ કરીએ અમે તો હેવી કરીએ છીએ એટલે 5 મિનિટમાં બી કરીએ તો રિલેક્સ થઈ જાવ છો ઓકે ઓકે અને જે લોકો સ્પા ઘરે લઈ જાય છે એ લોકો આવી રીતે મસાજ કરે સમજો આપણે 5 મિનિટ લઈએ છીએ તો એમને કેટલો ટાઈમિંગ લેવો પડે એમને 15-20 મિનિટ બી લઈ શકે છે અને અગર ફ્રી હોય તો અડધો કલાક જેવી પણ મસાજ કરી શકે બરાબર એકદમ હલકા હાથે મસાજ કરવી છે કે બી કરીએ અને હલકાથી બી કરીએ જેને જેવું જોતો હોય અને પણ જેટલું છે કે તમે કેટલું બી ટાઈમ મસાજ કરો પણ આ ઓઇલ જેવું થઈ જવું જોઈએ બરાબર. ક્રીમ ના દેખાવી જોઈએ બરાબર ક્રીમ ના રહેવી જોઈએ બિલકુલ ઓઇલ ટાઈપ થઈ આ જવું જો જોઈએ ઓઇલ ટાઈપ થઈ જ ગયું છે बराबर. મેં 2 જ મિનિટ થઈ છે જો મને સ્ટાર્ટ बराबर ये पारुल बेन है यहाँ पर पारुल बेन क्या कर रहे हैं स्पा कर रहे हैं बराबर वो ऑयल टाइप जो ट्रीटमेंट बताया उस तरीके से ओके और यहाँ पर दूसरे पारुल मैम है पारुल मैम नाम છે ને બરાબર શું કરો છો હું હેર વોશ લઉં છું હેર વોશ લેવાના છે અચ્છા કલર થઈ ગયો છે હવે હું હેર વોશ લઉં છું સંગીતાબેન ને કલર કર્યો છે અને આપણે એમાં કલર કર્યા પછી કેટલો ટાઈમ બેસવું પડે 30 મિનિટ બેસવું પછી हेयर वॉश थवानो छे ओके देख लो भाई 45 मिनट वेट करने के बाद आयुर्वेदिक पूरा जो कलर लगा है उसे वॉश किया जा रहा है देखिए अभी पारुल मैम शैम्पू लगा रहे हैं बराबर देख लीजिए एक बार पानी से वॉश कर लिया है इसके बाद शैम्पू वॉश कर रहे हैं देखो આપણે ફેશિયલનું લીધું છે પહેલા આપણે ક્લિન્ઝિંગ કર્યું હવે ડિટેન કર્યું છે હવે આમનું ફેશિયલ ચાલુ કરીશું એટલે આ જે ગ્લો આવશે આ 10 મિનિટ લગાવી રાખીએ છીએ આપણે બરાબર. અને પછી ફેશિયલ ચાલુ થશે આપણું. બરાબર છે તો ફેશિયલ કિટ પણ આપણે ઘરે આપીએ છીએ હા આપણે આપીએ એ બી કોમ્બો છે આપણા બરાબર એ આવી રીતે ઘરમાં જાતે કરી શકે છે પહેલા ક્લિન્ઝિંગ કરી લેવાનું પછી 10 મિનિટ આ ડિટેન લગાવી રાખવાનું આના પર મસાજ કરી દેવાની ઓકે મેડમે જે બધી ક્રીમનો આખો કોમ્બો બતાવ્યો હા, એ combo. એ લઈ લો તો આવી રીતે તમે ફેશિયલ બી ઘરે બી કરી શકો આપણે હે ઘરે ને બી કરી શકીએ છીએ ઓકે ઓકે આ બ્લેક થઈ જાય છે કે આમ કચરિયો પડે છે ડાર્ક સર્કલ થઈ જાય એના માટેનું આ ડિટેન છે આપણા અહીંયા ओके અને મેમ ઘરે બી આપે છે આ ઓકે. નાની ડબ્બીમાં 10 મિનિટ લગાવી ओके क्या कर रहे हैं संगीता जी पर ट्रीटमेंट मैं स्पा कर रही हूँ स्पा कर रहे हैं पहले बर- कलर किया था इनका हाँ। बाद में शैम्पू वॉश किया बराबर। और अभी स्पा कर रही स्पा हूँ कर रहे गीले हैं। बाल में ही करना है बराबर है मतलब बराबर ऐसे लेना है क्वांटिटी बराबर इतनी लेनी है हाँ अच्छा ऐसे लाइन बनानी है और ऐसे घिसना है घिसना है बराबर बराबर हाँ स्टीम देनी है बाद में 5 बराबर मिनट इसको कितना घिसना है मतलब थोड़ा नॉर्मल घिसना है नॉर्मल हाँ। भूमिबेन ने बताया जैसे घिसेंगे तो ऑयल जैसा हो जाएगा तब तक घिसना हाँ, है हाँ, वैसे अच्छा ही, अच्छा वैसे ही ओके तो ये देखिए जो स्पा का क्रीम है उसे आप लेकर बहुत ही बढ़िया से अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिएगा बढ़िया से और ऑयल हो जाए तब तक इसे रखिएगा इसके बाद जो है स्पा भी करना है देखिए इस तरीके से स्टीम भी होएगा देखो तो ये पूरा स्पा का प्रोसेस है वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा सारी चीज़ें अगर ज्यादा टाइम हो तब 1 आवर रहना देना है हाँ। वरना 30 मिनट्स ओके ओके 5-10 મિનિટ એમને મસાજ આપી છે મસાજ આપ્યા પછી સ્ટીમ આપી છે સ્પાની ક્રીમ થી મસાજ આપી હા સ્ટીમ પણ 5 મિનિટ રાખવાની છે અચ્છા. ઓનલી 5 મિનિટ બરાબર પછી એમને વોશ કરવાનું છે વોટર વોશ કરવાનું છે બરાબર સંગીતાબેનને આ સર્વિસ અમે આપી હવે વોટર વોશ થાય છે સ્પા થઈ ગયું છે પછી હવે પાણી નોર્મલ પાણીથી વોટર વોશ કરું છું देखिए पारुल बेन यहाँ पर जो है संगीता जी को ड्रायर दे रहे हैं और जैसे आपने देखा पूरा हेयर स्पा का आपको ट्रीटमेंट कूल ड्रायर है ड्रायर समझ के वो हॉट वाला ड्रायर लोग समझ लेते हैं हॉट नहीं है कूल ड्रायर रहेगा ठंडा देखिए भाई पूरी ट्रीटमेंट अभी तक आपने जो केमिकलों से करवाई थी उससे पूरी अलग ही ट्रीटमेंट है देखो यहाँ पर कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता और सारी आयुर्वेदिक पद्धति से पानी से हेयर डाई लगाई गई है કેવું લાગે છે ફીલ કેવું થાય છે आइस થઈ ગયું है ना बराबर देखो भाई तो लिफ्ट ब्यूटी पार्लर को विजिट करो फटाफट से आप भी आइस का मज़ा ले लो
जैसे जैसे वक्त जा रहा है आप देख रहे हो भीड़ बढ़ती ही जा रही है पार्लर के अंदर। सभी जो है हेयर ट्रीटमेंट स्पा वगैरह सब कुछ लेने आ गए मैडम के पास। देखो संगीता जी बताओ पहले हेयर कैसे थे और अब कैसा फील हो रहा है? पहले बहुत ड्राई थे और बाहर के केमिकल से मैं जो डाई मारती थी उसमें बहुत जलन होती थी, लेकिन यहाँ के जो मेरे को कलर किया है उसमें से बहुत ठंडक और बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले से अभी बाल जो है बाल भी बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो गए। देखो और हाँ मुलायम हो गए। देखो તો હાથ કરશો ને મેં વાળ બિલકુલ કાપ્યા નથી, જસ્ટ ડિઝાઇન. બિલકુલ વાળ તમારા કાપ્યા નથી, જસ્ટ મેસી લુક. જો ગ્રોથ સાથે બી કટિંગ થાય અને આ ફ્લિક્સ તમારી એકદમ મીડિયમ કે તમારું વર્ક જે બધું વિડીયો ને બધું બ્યુટીફુલ લાગશો. અહીંયાથી તમે પેલી ડાયમંડ વાળી પિન નાખશો તો બી બ્યુટીફુલ લાગશે. હેપી હેપી અને વાળ રિયલી અત્યારે અડકવાનું ગમે છે. જુઓ સરસ બચ જાય કે મેડમ દિલથી દુઆ આપજો. હા दोस्तों देखिए लिप्स ब्यूटी पार्लर के अंदर संगीता जी ने सारा जो है हेयर कलर वगैरह यहाँ पर कराया है। सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए मैम ने जो है बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर रूट टचअप किया है। और पहले आपने देखा था किस तरीके के जो है हार्ड एकदम हार्ड हेयर थे और अभी एकदम बिल्कुल जो है सॉफ्ट और बढ़िया हेयर हो गए। और जस्ट वाइट भी आपको दिखा तो वाइट हाँ एकदम क्लीन देखाय છે સરસ। यहाँ पे जहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा स्किन पर स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर करना और तुरंत ही लिप्स ब्यूटी एंड स्पा को विजिट कर लेना। कैसा लगता है। देख सकते हो आप ब्यूटी पार्लर के अंदर कितनी भीड़ है। सारे जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैम के पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं। और देखिए सारे जो है संगीता जी के आसपास सेट हो गए। तो भाई आप भी आओ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, कोई भी यहाँ पर केमिकल का गेम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया और बहुत ही बढ़िया से। देखिए भाई सारे यहाँ पर आए हैं पार्लर में और सारे देखो वीडियो में सेट हो चुके हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करना और लिप्स ब्यूटी एंड हेयर स्पा को जरूर से विजिट कर लेना। तो देखिए संगीता जी का बिल्कुल मेक ओवर कर दिया है आशा मैम ने। लिप्स ब्यूटी एंड हेयर स्पा को जरूर से विजिट कीजिएगा। सारी चीज़ें भाई आपके लिए सुबह के करीब 9 बजे से लेकर दोपहर के 1:30-2 बजे तक की मेहनत करके देखिए पूरा संगीता जी को मेक ओवर करवाया और सारी चीज़ें वीडियो में आपको बताई हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन इनका स्टाफ है, मैडम है, जो आशा मैडम के हस्बैंड है, सर है, सब लोग बहुत बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना। पूछो उसका बराबर सही से जवाब देते हैं। सही से जवाब ऐसा नहीं कि इतना सब वायरल हो गए तो जैसे तैसे आपके साथ है, ऐसा कस्टमर नहीं। है तो गुस्सा भी नहीं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से। जवाब भाई देते देखिए वाघोडिया रोड के आसपास या सरदार स्टेट कहीं से भी आप वडोदरा लोकल में हो तो अनुभव हो आपको ब्यूटी पार्लर का या नहीं हो, यानी अनुभवी बिन अनुभवी स्टाफ की भी मैम को ज़रूर है, तो ज़रूर से एक बार प्रॉपर आप आके विजिट कीजिएगा और मैम से बात कीजिएगा। क्योंकि फ़ोन नंबर जो है अभी बहुत ही ज़्यादा उठा नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे और कितनों को जवाब देंगे। तो आप अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है आपको ब्यूटी पार्लर में तो आप खुद से विजिट कीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम सेम नेम से हम आपको मिल जाएंगे, तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव व्लॉग में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय जय गरीब।